we are energetic students of Oxford Metric School and show tip to toe energy. Tamil Thai Varthu. This is my prayer to thee, my Lord. Strike at the root of penury in my heart. Give me the strength lightly to bear my joys and sorrows. Give me the strength to make my love fruitful in service. Give me the strength never to disown the poor or bend my knees before insolent mind. Give me the strength to raise my mind high above daily trifles, and give me the strength to surrender my strength to thy will with love. I take this golden opportunity to welcome our chief guest, Thiru Ramesh Kannan, District Sports and Youth Welfare Officer. Welcome, sir. I feel grateful to have the presence of our beloved Secretary Ma'am, Mrs. Meena Ananthakumar. Welcome, ma'am. She has given us the path to follow to make our dreams reality and given the firm foundation for all young minds. I take great honor to welcome our principal ma'am who enlightened the wisdom and installed a passion for learning. It's my pleasure to welcome our teachers and my dear students. Once again, I welcome our chief guest. He was a captain of Madurai Kamraj University and presented All India Inter-University Kabaddi Tournament in 1997 to 98 and 1998 to 99. Under his coaching, his students was the Kabaddi winners in Kendra Vidyalaya National Games from 2007 to 2011 for 4 years continuously. He joined as a Kabaddi coach at Sports Development Authority of Tamil Nadu in the year 2012. He got Best Coach Award from Sports Development Authority of Tamil Nadu in the year 2017. He acted as a Kabaddi Selection Committee member in MGR University, MKV University, Anna University, Khelo India Games, Rajiv Gandhi Khel Abhiyan, School Games Federation of India several times. He acted as a coach in Tamil Nadu Women Police Team several times. Under his coaching, he produced 58 national Kabaddi players, both men and women. In his connection, for 18 boys, 12 girls got the job in police, customs, ICF and physical education development. Now he is a district sports and youth welfare officer at Shivaganga. We welcome you, sir. I request our principal ma'am to address the chief guest. Good afternoon, students. Good afternoon, teachers, and good afternoon to our Meena ma'am as well as our chief guest, DSO sir. So hope you all understood what he has achieved in his lifetime as a DSO or as a human being. உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் சொல்லணும் அப்படின்னா அவர் வந்து டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர். பட் சாதாரண ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸர்ல அவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ நீங்கள் நிறைய கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ நம்ம ஸ்கூலுக்கு அவர் வருகை தந்தது மிக பெருமை தருற விஷயம். அதுலயும் அவருக்கு பிஸி ஷெட்யூல் நீங்க எல்லாம் பார்த்திருப்பீங்க. கேலோ இந்தியா நீங்க ஒரு கேரவன் வந்தது இல்லையா? ஸோ அது வந்து போயிட்டே இருக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லா. அதுல வந்து சார் ரொம்ப வந்து இன்வால்வ்டா இருக்கிறாரு. அதையும்
நம்மகிட்ட அந்த பிஸி ஷெட்யூல்ல இருந்து நம்மகிட்ட வர்றேன்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு டைமுக்கு வந்து நமக்கு ஒரு பெருமை தேடி தந்திருக்கிறாரு. ஸோ அவரை நம்ம நிர்வாகம் சார்பிலும் நம்ம குழந்தைகள் சார்பிலும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் சார்பிலும் அனைவர் சார்பிலும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். ஸோ நவ் ஐ வுட் லைக் டு invite our Meena ma'am to honor the chief guest. Thank you ma'am, and we welcome you sir. With flag hosting, I would like to call our esteemed chief guest Thiru Ramesh Kannan to host the pride of our school. Let us all join and show respect towards the same. Now, we are extremely glad to introduce the 4 distinctive officers, namely Emerald, Topaz, Ruby and Sapphira. Marching is more than just about steps and formation. In fact, it is a beautiful portrayal children. On the spot, Martin March. Look at the impeccable discipline. Forward March. Now it's time to light the Olympic flame which ignite the passion of sporting spirit. Now at last over to V. Subhash. He is an excellent athlete. He has participated in the under-17 state level athletic competition. The flame of V. Repeat me. We students of Oxford Higher Secondary School swear that we will take part in all the games and respecting and appealing the rules with the true sportsman spirit, and the glory of the sport and
the honor of our school. And a secretary ma'am to declare. I declare the sports meet open. Students, give a big round of applause and welcome our Oxford team with the principal ma'am. We welcome you ma'am. I would like our chief guest to come and address the gathering. Good afternoon, everyone. Say soundly. First of all, I would like to ask you sorry for late coming because I came from Theni, where the coaching camp had a high altitude training in Tamil Nadu Kabaddi team. Okay, so most respected Meena ma'am, who is a correspondent of this school, respected principal madam, other teaching staff, non-teaching staff, my dear students, photographer Anna, wherever I go, he always following me. In and around Sivagangai, this is my 25th Chief Guest program, I think. Rest of my speech, I would like to speak in Tamil. தோன்றின் புகழோடு தோன்றுக அகிலார் தோன்றி தோன்றாமை நன்று என்ற வள்ளுவரின் வாக்கிற்கேற்ப நிலைத்த புகழும் நீடித்த பெருமையும் கொண்ட இந்த பள்ளிக்கு நான் சிறப்பு விருந்தினராக வருகிறதில் உள்ளபடியே மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். நான் சிவகங்கை மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலராக பதவியேற்று கிட்டத்தட்ட 2 வருடம் ஆயிடுது. பட் லாஸ்ட் வீக் ஒன்லி கேள்வி எனக்கு இந்த ஸ்கூலு நல்லா தெரியும், பட் ஐ கான்ட் ஏபிள் டு கம். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சதுக்கு எனக்கு உண்மையிலே நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். பொதுவாக விளையாட்டு விழா என்பது சம்பிரதாயத்துக்காக நடத்தப்படும், குறிப்பாக மெட்ரிகுலேஷன் பள்ளி அந்த வகையில் இல்லாமல் ஒரு எந்த வகை ஈவெண்டாக இருந்தாலும் ஆக்ஸ்போர்ட் பள்ளியானது மிக சிறப்பான இன்வால்மெண்டோட பண்றாங்க. குறிப்பா நான் சொல்லணும்னா லாஸ்ட் வீக் 3 days பேக், couple of days பேக், கேண்டர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பிரச்சார வேன், அந்த வேன் பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலிருந்து 2 days பிஃபோர் சொல்றாங்க அதுக்கு எங்கெங்க போகணுன்ற ஒரு லிஸ்ட் நான் கொடுக்குறேன். லிஸ்ட் கொடுக்கும்போது மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மா அவர்கள் நீங்களே சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. நீங்களே சொல்லுங்க, இது சிவகங்கைக்குள்ளேயே வரணும், பட் சிறப்பாகவும் இருக்கணும் அப்படின்ற போது நான் தேர்ந்தெடுத்த பள்ளி கல்லூரிகளில் முதன்மையானது ஆக்ஸ்போர்ட் பள்ளி. அந்த பிரின்சிபால் எனக்கு தெரியாது, மேடம் மீனா மேம் எனக்கு தெரியாது. நான் ஏதோ ஒரு நம்பிக்கையில பண்ணேன், பட் என்னுடைய நம்பிக்கை வீண் அவ்வளவு சிறப்பா பண்ணாங்க. எங்க ஸ்டாஃப் மட்டும் இல்லாம சென்னையில் இருந்த அத்தனை பேருக்கு சாப்பாடு பண்ணாங்க. ஸோ அந்த வகையில் மிக சிறப்பாக பண்ணாங்க. நான் உடனே அவங்களுக்கு கவுண்டர் கொடுத்தேன். எப்படி பண்ணேன்னா உடனே கூப்பிட்டு கலெக்டர் மேடம் தலைமையில நம்ம மீனா மேம் தான் கூப்பிட்டேன். அந்த பிகாஃப் ஆஃப் மீனா மேம் கேம் அண்ட் கெட் சால்வே ஃப்ரம் கலெக்டர் மேடம். அந்த வகையில் சிறப்பான இந்த விளையாட்டு போட்டி நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இது ஏன் நான் அவங்க என்னை தேர்ந்தெடுத்ததுக்கு என்ன காரணம் தெரியாது, பட் அஸ் ஏ டிஸ்ட்ரிக்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆஃபீஸராக சில விஷயங்கள் நான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன். நம்ம சிவகங்கை மாவட்டம் பொதுவாகவே பின்தங்கிய மாவட்டம் என்று அறியப்பட்டுள்ளது. அதுல நம்ம சிவகங்கையில மாவட்ட விளையாட்டு அரங்கம் இருக்கு. அதை பக்கத்துல ஒரு 4-5 கிலோமீட்டர்ல நீங்க இருக்கீங்க. நீங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எதிர்காலத்தில் படிப்போடு கூடிய விளையாட்டை விளையாடுகிறீர்கள் என்றால் உங்களது பெற்றோர்களுக்கு செலவு கம்மி. அதை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக இப்போ ஒரு 6, 7, 8 இங்க படிக்கின்ற மாணவர் ஏதாவது ஒரு வகை விளையாட்டை தேர்ந்தெடுத்தார் என்றால் அவர் அதை அந்த இதுல விளையாட்டு விடுதி கிடைக்கும், இல்ல +1 +2 ஃப்ரீயா கிடைக்கும், கல்லூரி அதை விட ஃப்ரீயா கிடைக்கும். உதாரணத்துக்கு SRM, பனிமலர், JPR போன்ற டாப் மோஸ்ட் இன்ஜினியரிங் கல்லூரிகள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நாங்க கையெழுத்து போட்டாவே ஃப்ரீ சீட். ஆனா அவங்க சர்டிபிகேட், அந்த சர்டிபிகேட் இல்லாம நான் கொடுக்க மாட்டேன். கொடுத்தா அது அஃபென்ஸ். அப்ப அதுக்குரிய நாலேஜை வளர்த்துக்கிற மிக ரைட்டான ஸ்டேஜ் பாத்தீங்கன்னா 6th, 7th, 8th
அப்போ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கேம் இப்போ வந்து இருக்கும் இடத்தை கூட சிறப்பாக இருக்கணும். நம்மளுக்கு என்ன இது இருக்கோ அதுலேருந்து முன்னேறி போகணும். அதை தாண்டி நம்ம மாவட்டத்தில் என்ன சிறப்பாக இருக்குது, அதில் எங்கே நல்ல அகாடமி இருக்குது, எந்தெந்த அகாடமியில் நல்ல பயிற்சியாக இருக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். அது பெற்றோர்களும் அதை வந்து அதில் ரொம்ப முதன்மையாக இருக்கணும். இது நாட் ஒன்லி ஸ்டூடெண்டோட பேரண்ட் இல்லை, நம்ம ஸ்டாஃபுகளுக்கும் சொல்கிறேன். நான் ஸ்டாஃப் உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பொதுவாக குறிப்பாக சொல்லணும்னா தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் என்று சொல்லப்படுகின்ற எங்களது கிரவுண்ட் வந்து 20 ஏக்கரில் இருக்குது. அதில் வந்து ஸ்விம்மிங், டிடி, டென்னிஸ், டேபிள் டென்னிஸ், ஷட்டில் எல்லாமே இருக்குது. இது போக வந்து மேஜர் கேம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஃபுட்பால், வாலிபால், பாஸ்கெட் பால், கபடி, கொக்கோ இது எல்லாமே இருக்குது. அந்தந்த குழந்தைகளுடைய வருமானம், அந்த குடும்ப சூழ்நிலைக்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களுடைய ஹைட் வெயிட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி, அவங்களுடைய டிஸ்டன்ஸு தகுந்த மாதிரி ஒரு கேமை சூஸ் பண்ணி அவங்க எடுத்தாருன்னு சொன்னால் 11th 12th வரும்போது இதே பள்ளியில் எந்த விதமான ஃபீஸ் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக சேர்க்கக்கூடிய வாய்ப்பை நான் பெற்றுத் தருவேன் என்று உறுதி கூறுகிறேன். ஏன்னா நாம ஸ்போர்ட்ஸ் கோட்டாவில் பசங்களை சேர்த்தா மட்டும்தான் நம்ம லைம்லைட்டுக்கு வர முடியும். உதாரணத்துக்கு சொன்னோம்னா நம்ம வந்து ஒரு பொதுவாக ஒரு நிகழ்ச்சி நடத்தினா ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வீடியோ கூப்பிடணும். ஆனால் இது பத்திரிகை நண்பர்கள் நம்ம விளையாட்டு விழா நடத்தினா அவங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடுவாங்க. உதாரணத்துக்கு இன்னும் சொல்லணும்னா அடுத்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எய்ம் என்னவா இருக்குன்னா மதிப்பிற்கும் மரியாதைக்குரிய மாவட்ட ஆட்சியர் அம்மா அவர்களை விளையாட்டு போட்டிக்கு நம்ம கூப்பிடணும். அந்த அளவுக்கு நம்மளுடைய என்விரான்மெண்ட் அதுக்குள்ள இடையில வந்து பல்வேறு வகையான நேஷனல்ஸ் போட்டியில நீங்க எல்லாம் வெற்றி பெற்று வந்தீங்கன்னா நான் போய் சொல்லுவேன், மேம் இந்த ஸ்கூல்ல வந்து இப்ப இருக்கீங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லுவேன், இதை விட இன்னும் சிறப்பாக இருக்கணும். இந்த கேலோ இந்தியான்றது என்னன்னா, கேல் அப்படின்னா இந்த ஹிந்தியில வந்து விளையாட்டு, விளையாடு இந்தியா அதோட தமிழாக்கமா தான். அது பாத்தீங்கன்னா அதோட 6th எடிஷன் தான் இப்ப நடக்க போகுது தமிழ்நாட்டில். கிட்டத்தட்ட எனக்கு தெரிஞ்சு 25 வருஷம் கழிச்சு நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு இந்த பிரைடு கிடைச்சிருக்கு. நம்மளுக்கு 25 லாஸ்ட் கன்சிஸ்டன்சியா நான் ஒரு 15 வருஷமா அந்த கேலோ இந்தியாக்காக நடத்து போயிட்டே இருப்பேன். அங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃபுல் டாமினேஷன் இருக்கும். சரிங்களா? 21வது இப்ப நடக்கிற 2021 பாத்தீங்கன்னா ஹரியானால பாஞ்ச்குலா என்ற இடத்துல வந்து இந்த இது வந்து நடந்துச்சு. ஹரியானா மாநிலம் நடந்துச்சு. அது வந்து 4th எடிஷன், மணிக்கும் 5th எடிஷன். 6th எடிஷன் வந்து இப்ப நம்ம நடத்த போறோம். 5th வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் நடந்துச்சு. இதெல்லாம் வந்து நீங்க வந்து டிவியில வாட்ச் பண்ணணும். ப்ரோ கபடி பாக்குறீங்க, இந்த ப்ரோ கபடியோட வளர்ச்சியை பரிணாம வளர்ச்சியை நீங்க பாத்துட்டு இருக்கீங்க. பட் ஹவு இட் வாஸ் ஸ்டார்டட் உங்களுக்கு தெரியாது. ஒண்ணு வெறும் மண் தரையில வெறும் காயங்கள், உடம்பு பூரா கிட்டத்தட்ட 22 உடல் காயங்கள் என் உடம்புல இருக்கு. அப்படி ஆரம்பிச்சதோட நியூ வடிவாக்கம் தான் அந்த ப்ரோ கபடி. ஸோ அந்த வகையில் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஏதாவது ஒரு கேமை எடுத்துக்கணும். அது வந்து எந்த கேமா இருக்கலாம். சார் நான் கண்ணாடி போட்டிருக்கேன், என் பையன் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா இருக்கான், என் ரொம்ப டாலா இருக்கான், சாப்பிடவே மாட்டான், ஏதாவது காரணம் சொல்லிடணும். பையனை வந்து ஸ்போர்ட்ஸ்ல அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல விடணும் ஃபர்ஸ்ட். அவன் அங்கிருந்து அதுக்கான தளத்தை அவனை உருவாக்கிக்குவான். ஃபர்ஸ்ட் வந்து we have to have the knowledge of the sports. அது அபார்ட் ஃப்ரம் தட் எவ்ரிஒன் should have the fitness knowledge இருக்கணும். எல்லா டீச்சர்ஸா இருக்கலாம், நான் டீச்சர் இருக்கலாம், அவங்களுக்கு வந்து மினிமம் ஒரு 20 minutes நடக்கணும். 20 minutes நீங்க நடந்தீங்கன்னா நீங்க வந்து கல்வியும் மருத்துவம் மட்டும்தான் அதிகமான செலவை நமக்கு தரும். உங்களுக்கு அதை நீங்க மறக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? ஒரு கல்வி அண்டு மருத்துவம் இந்த ரெண்டுக்குமே வந்து நம்ம லைஃப்லாக நம்ம அதுக்கான சப்போர்ட்டிவான ஆக்டிவாக ஸ்போர்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மல்டி பர்பஸா ரெண்டுமே இருக்கும். ஒன்னு விளையாடுறது மூலமா வந்து ஃப்ரீ எஜுகேஷன் கிடைக்கும், இன்னொன்று வந்து நோய் எட்டாது, பேரண்ட்டுக்கு தொந்தரவு இருக்காது. ஒரு காய்ச்சல் இன்னைக்கு போனா நீங்க மினிமம் ஒரு 500 எல்லாம் வர முடியாது. 500 வந்து உங்க பேரண்ட் சம்பாதிக்கணும்னா அவர் ஒரு நாள் வேலைக்கு போகணும். கரெக்டா? சோ நம்ம வந்து இந்த விளையாட்டை முறையாக விளையாடுவதன் மூலமாக இத்தகைய செலவினைகளை நம் பேரண்ட்டுக்கு வைக்க முடியாது. அது போக வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியான நட்புகள் கிடைக்கும், லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி கிடைக்கும், தோல்வி மனப்பான்மையை தாங்கிக் கொள்ளக்கூடிய சக்தி கிடைக்கும், வெற்றியை வந்து மிதமிஞ்சிய கொண்டாடக்கூடிய விதம் கிடைக்கும். இத்தகைய சிறப்பான ஒரு விளையாட்டுக்கு உண்டு. ஆக இந்த வகையான விளையாட்டுகளை ஒரு மிகச்சிறப்பாக மத்தியானம் 2:30 மணிக்கு இவ்வளவு ஒரு எனர்ஜியா நீங்க இருக்கீங்கன்னா ஆச்சரியமா இருக்கிறேன். ஏன்னா நான் காலையில வந்து ஹை ஆல்டிடியூட் ட்ரைனிங் வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு மேகமலையில எடுத்துட்டு நான் தேனியில 12 மணிக்கு இருந்தேன். கரெக்டா 12:05க்கு தேனியிலிருந்து கிளம்புனேன். இங்க வந்து ஒரு 2 மணிக்கு வந்தேன். நான் கூட நினைச்சேன் 3 மணிக்கு போக முடியாது. ஸோ ஆனா எனக்கு உள்ளூர் சொல்லிச்சு கண்டிப்பா நம்ம போய் மிக சிறப்பா அந்த ஃபங்க்ஷன் முடியும்ன்ற ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜி எனக்கு இருந்துச்சு. நான் வந்துட்டேன். ஸோ இதுதான் லைஃப். நம்மளால முடியும் அப்படின்ற ஒரு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா, அது வந்து உங்களை எங்கேயோ கொண்டு போயிடும். நான் கபடியில் விளையாட போகும்போது என்னுடைய ஹைட் கம்மின்னு சொல்லிட்டு வரலாம் எப்படி போவோம்னு நினைச்சாங்க. 4 யூனிவர்சிட்டி 2 நேஷனல் சாங்க என் கூட விளையாட 6 அடி 7 அடிலாம் இப்ப வந்து இருக்காங்க, வெளியில சும்மா இருக்காங்க. படிப்பு விளையாட்டோட சேர்ந்த படிப்பு ரொம்ப முக்கியம். நல்ல இன்டர்நேஷனல் விளையாடுவான், படிப்பு தெரியாது, ஜாப் இருக்காது, ரோட்ல இருக்கான்.
ஸோ பிளே வித் சயின்ஸ் பேஸ், அறிவியல் தொழில்நுட்பத்தோடு விளையாடணும், அதே சமயம் படிக்கவும் செய்யணும். இந்த 2 ஆட்டிடியூட் தான் உங்களுக்கு பெரிய அளவுக்கு கொண்டு போகும். பொதுவாகவே எந்த ஒரு விஷயத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கடின உழைப்பு, தொடர்ந்து முயற்சி செய்தல், பொறுமை, ஒழுக்கம், அடுத்து வந்து தன்னம்பிக்கை. இந்த 5 காம்பனன்ட்ஸ் ஒன்று இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா நீ லைஃப்ல வருவ. நான் ஸ்டூடெண்ட்டுக்காக மட்டும் திருப்பி சொல்லல, எல்லாத்துக்குமே சொல்றேன். மெட்ரிக்ல இருக்க ஒரு டீச்சர் வந்து தொடர்ந்து வந்து இருந்துகிட்டே நீங்க வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு படிச்சீங்கன்னா யூ கேன் சக்சஸ். சரியா? நான் இங்கே இதை வந்து நான் அதுக்காக இருந்து போகணும்னு சொல்ல வரல. டோன்ட் மிஸ்டேக் லைக் தட். ஓகேவா? நம்மளாவே நம்மளை எந்த பண்ணிட்டே இருக்கணும். நான் ஐ வாஸ் ஸ்டார்டட் மை கேரியர் அஸ் ஏ பிடி டீச்சர் 2000. அப்ப எனக்கு ஃப்ரெண்டு பேசிக்கிட்டு இருக்கும்போது என்ன சொல்றாங்க, நீ பிடி டீச்சர், ஓகே, நீ என்ன முடிச்சிருக்க அப்படின்னா, நான் ஒரு 2-4 யூனிவர்சிட்டி அடிக்கிறேன், நேஷனல் அடிக்கிறேன். எல்லா பேரும் டீச்சர் பிடி டீச்சர் முடிக்கலாம், ஆனா உனக்கு என்ஐஎஸ்ன்ற கூடிய தகுதி இருக்கு, அதை ஏன் நீ பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி கேஷுவலா ஒரு லேடி சொன்னாங்க. அதை ஃபாலோ பண்ணி நம்ம ஏன் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் நான் என்ஐஎஸ் போறேன். என்ஐஎஸ்ன்றது நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஸ்போர்ட்ஸ், பட்டியாலால பஞ்சாப்ல இருக்கு. அங்க போய் ஒத்தகை உடஞ்சதோட போய் ஜாயின் பண்ணேன். அவங்க போகும்போது எனக்கு இன்ஜுரி ஆச்சு கபடியில. அப்ப அந்த அதிகாரி இந்தியில சொல்றாரு, வித்தின் 2 months you have to prove your fitness, otherwise your admission will be cancelled அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப அந்த கையை அப்படி வச்சுக்கிட்டு தான் நான் போறேன். 2 மாசத்துல வந்து நான் வந்து டாக்டர் முத்துவேல்ராஜ் அந்த என்னுடைய அந்த கையை சரி பண்ணிட்டு திருப்பி எகைன் 2 மாசம் கழிச்சு ப்ரூஃப் பண்ணி தான் அந்த அட்மிஷன் வாங்கினேன். அன்னைக்கு நான் முயற்சி பண்ணாம இருந்திருந்தேன்னா இன்னைக்கு நான் உங்களுக்கு முன்னாடி நான் இருந்திருக்கவே மாட்டேன். ஸோ முயற்சி தான் நம்மளை அடுத்த அளவுக்கு கொண்டு போகும். அந்த வகையில் எனக்கு அதிகமான டைம் இல்லை, பாவம். நான் ஆல்ரெடி நானே லேட்டாக வந்துட்டேன். இன்னும் உங்கள்கிட்ட நிறைய பேசலாம். அது உங்க பிடி டீச்சர்ஸ் வந்து எனக்கு சின்ன ஒரு அருமையாக மிக சிறப்பாக செஞ்சது. உங்க உடற்கல்வி ஆசிரியர் பெருமக்கள் டீமுக்கு ஒரு மிகுந்த பாராட்டுகள். அருமையாக படிக்கிறாங்க. அவங்களுடைய அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் சென்ஸு, அவங்க நம்மளை ரிசீவ் பண்ண மெத்தடு, இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அட்மியராக இருந்துச்சு. எல்லா பிடிசி இதில் பேர் இருக்காது அப்படி. அந்த வகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயம் என்ன பண்ணணும்னா, பிடி பீரியட்ல வாரத்தில் 2 நாளைக்கு ஒரு வேன் படிச்சுட்டு ஸ்விம்மிங்ல ஒரு 10 பேர், ஷட்டில் ஒரு 10 பேர், கபடியில் ஒரு 10 பேர், அத்லட்டிக்ல அது கொண்டு போய் காமிக்கணும். ப்ராபபிளி இன்னும் கூட சொல்ல போனா அடுத்த வருஷம் ஸ்போர்ட்ஸ் டேவே நீங்க எங்க கிரவுண்ட்ல வைங்க. அப்பதான் அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு 5 வயசு 6 வயசுலயே கிரவுண்ட பாத்துட்டான்னா அவன்ல ஒரு 200 பேர் போனா அதுல 20 பேர் கண்டிப்பா சாம்பியன் ஆவான். 200 பேர்ல கண்டிப்பா 20 பேர் சாம்பியன் ஆவான். இதுதான் பாட்டு. நான் நேரு ஸ்டேடியத்தை பார்க்கும்போது எனக்கு வயசு 31 வயசு. ஆனா இன்னைக்கு நேரு ஸ்டேடியத்தை நீங்க எல்லாமே வர ஜனவரி 19ஆம் தேதி த்ரூ கேலோ இந்தியாவோட ஸ்டார்ட் வந்து மாண்புமிகு முதல்வர் தொடங்கி வைக்க இருக்கிறாங்க. கபடி நடக்குது, நாங்கெல்லாம் அங்கே இருப்போம். அது போக வந்து மதுரையில் 22ஆம் தேதியிலிருந்து கட்கா அண்ட் கொக்கோ என்று சொல்லக்கூடிய கேம் நடக்குது. இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ 4:30 மணிக்கு தமிழக கொக்கோ அணிக்கு பயிற்சியை திருப்பி போகணும். நான் 4 மணிக்கு ஸ்டார்ட் ஆகும். எங்கிட்ட கேம்பில் இருக்காங்க. தமிழ்நாடு கொக்கோ டீம் வந்து நம்ம சிவகங்கையில் எங்கள் கிரவுண்டில் கேம்ப்ல இருக்காங்க. அவங்களுக்குலாம் பார்த்தீங்கன்னா 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் வர ஜனவரி 23ஆம் தேதியிலிருந்து மதுரை பாண்டியன் ஹோட்டலில் ரூம். விளையாடுறது கொக்கோ. தேவர் ஸ்டார்டர் ஃப்ரம் செம்மன்ல ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க. பட் இன்னைக்கு 5 ஸ்டார் ஹோட்டல் போறேன். தரப்போறது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் தரப்போகுது. இந்த வாய்ப்பை யார் தர்றா? சப்போஸ் இது நார்த்தில் நடந்துச்சுன்னா ஏசி கோச்சோட ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல போவோம். நம்ம போக முடியுமா? நம்ம பேரண்டோட போக முடியுமா? அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இது வந்து கேலோ இந்தியா. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் விளையாட்டு விடுதினு ஒன்று இருக்கு. அதில் ஸ்போர்ட்ஸ் ஹாஸ்டல் மேனேஜர் ஒரு பதவி இருக்கு. அதுவும் நான் தான். மதுரையில் 2 அதிகாரி இருக்கக்கூடியதை நான் ஒரே ஆள் பார்த்துட்டு இருக்கேன். இந்த விளையாட்டு விடுதி என்பது ஒரு நாளைக்கு ஒரு குழந்தைக்கு 250 ரூபா சாப்பாடு. அப்போ ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு குழந்தைக்கு 7500 ரூபா வந்து கவர்மெண்ட் செலவழிக்குது. 60 பேருக்கு அலோவ் பண்றாங்க. பாத்தீங்கன்னா 32 பேர் தெரியும். ஃபுட்பாலும் அந்த தடகளமும் நம்மளுக்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க. 37 மாவட்டத்தில் 32 மாவட்டத்தில் வந்து பெண்கள் மாணவிகளுக்கும் மாணவர்களுக்கும் கலந்து இருக்கு. நமது மாவட்டத்தில் ஃபுட்பாலும் தடகளமும் இருக்கு. நீங்க எல்லாம் வந்து அந்த தடகள மாணவர்களோடு சேர்ந்து பயிற்சி பெற்றாலே நீ உங்க ஸ்கூல்ல இது பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சொல்றது? தடகள மாணவர்கள் தனியா இருப்பான். ஹாஸ்டலுக்கு அவன் 3 நேரம் அந்த டயட் எடுத்து சாப்பிடுவான். அவன் உன்னையோட எக்ஸ்ட்ரானரியா இருப்பான். பட் நீ பிராக்டிஸ் ஒரு நேரம் அவங்க பண்ணா கூட ஸ்கூல் லெவலில் நீ சாம்பியன் ஆயிடலாம். நான் சொல்றது உங்களுக்கு புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். அதனால வந்து ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் லெவல்ல நம்ம இந்த ஸ்கூல்ல வந்து ஜோனல், டிஸ்ட்ரிக்ட், ஸ்டேட், நேஷனல்ஸ் இப்படி உங்க கேலிபர் போகணும். பி சைட்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பக்கம் அசோசியேஷன் நடத்துவாங்க, கபடி அசோசியேஷன், அதுல சர்டிபிகேட் வாங்கணும். இது போக சின்ன காம்படிஷன் கலந்துக்கணும். ஃபர்ஸ்ட் உங்களுக்குள்ள ஒரு டீம் ரெடி பண்ணிக்கணும். யாரெல்லாம் சிவகங்கையில் இருக்கீங்களோ அவங்க வந்து ஸ்கூல்ல பேரண்ட், பிஇடி டீச்சர் அந்த ஹெச்எம் நாலேஜோட சேர்ந்து சார் வி ஆர் ஃப்ரம் ஆர்ட் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்கூல், டெய்லி நாங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணலாம்.
ஒரு லெட்டர், சின்ன லெட்டர் ஈஸியாக பண்ணலாம். கண்டினியூஸாக நீ பண்ணினா அடுத்த வருஷம் நீ சாம்பியன் ஆட்டோமேட்டிக்காக. டோர்னமெண்ட்டுக்கு 3 நாளைக்கு முன்னாள் 4 நாளைக்கு முன்னால் போய் பந்து தட்டினா யூ கேனாட் வின். கன்சிஸ்டன்சிலி யூ ப்ராக்டிஸ், தென் ஒன்லி சக்ஸஸ் வில் கம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி. ஸோ அந்த வகையில் இன்னும் நான் பேசலாம், பட் எனக்கு வந்து மேடம் டைம் 3:30 மணிக்கு முடிக்கணும். இந்த அருமையான நிகழ்வுக்கு என்னை அழைத்து சிறப்பு செய்த இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கும் பிரின்சிபால் மேடத்திற்கும் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன். Thank you, sir, for your inspirational words. Your words are not only the inspiration for students, it is also an inspiration for all the teachers, especially to the PD teachers. Thank you so much, sir, for coming here and honoring us. Now it's time to announce the prize winners. I request the dignitaries to come over to the stage and give away the prizes. Sir, please. Manu Nidhi of Emerald House secures the first position in 200 meters race. Pragatish of Sapphire, Nitin Kumar of Ruby, Kalidasan of Emerald, Praveen Kumar of Ruby House, Kavinesh of Sapphire House, Bharat of Topaz, again Praveen Kumar of Ruby, Gokul Narayanan of Topaz, give them an Oxford clap, okay? Gokul Narayanan of Topaz, Kavya Balan of Emerald, of Ruby, Gokul Narayanan of Topaz, Kavya Balan of Emerald, Adi Devan of Topaz. Now our secretary ma'am is honoring the prize winners. Parthasarathy of Sapphire. The prize winners of 100 meters race. Sarveshwaran of Ruby. Sri Kavinesh of Emerald. Pradeepan of Ruby, Adityan of Emerald, Ranjit of Sapphire, Yoga Shakti of Ruby, request the principal ma'am of Oxford Matriculation Higher Secondary School, Pudur, to give away the prizes. Ma'am, please. N. Vedadharma of Emerald, Bala Yashwant of Topaz, Mohammed Alfian of Ruby, Subhash Karthik of Ruby, Parthiban of Sapphire, Pratik Roshan of Emerald.
prize winners of relay. Sapphire House holds the first position. Pragatish, Alagar, Surya Prakash, Rinit, all together come and receive the prizes. Surya Prakash, Rinit. Position. Kirti Vasan, Manu Nidhi, Sri Kavinesh, Durai Murugan of class 6. Holds the third position. Sarveshwaran, Pradeepan, Kavin, Nitin Kumar of class 6. They have participated in relay and they have secured third position. Maharishi Vel, Kavinesh. Topaz House holds the second position. Lias Nath, Kabilesh, Ratnavel Pandian, Girish Kumar. House holds the third position. Apurvan, Mithun Jain, Yoga Shakti, Praveen Kumar. First position among the relay race conducted for 9th and 10th standard students. Arun, Yuvaraj Vel, Veda Dharma, Kishore. I request the principal of Henry School soon. Ruby House secures the third position. I request Principal Ma'am of Oxford Surakulam to give away the prizes. Praveen, Rishivant, Aditya, Muhammad Alfian. Standards students secures first prize. Sapphire House, Parthiban, Tarun, Mohin Bala, Parthasarathi. Second place goes to Emerald House. Santosh.
Venugopalan. Sir Arun Kumar, Sarat Babu, Kamesh, Tejas, Divakar, Sarveshwaran. I request our Chief Guest and Secretary Ma'am also to join the Sir. Topaz House secures runner-up position. Satya Shiva, Harshit, Vikraman, Aditya, Vignesh, Harishankar, Vijay Roshan, Pranavun, Devanathan. Prize winners house secures winner-up position. Ritik Roshan, Sudarshan, Kavya Balan, Rajendran, Santosh, Mukesh, Praveen, Shri Haran, Lokeshwaran, Ajay Karan. Topaz House secures the runner-up position. Adi Devan, Pradeep Raja, Sri Charan, Niruban Karthik, Surya, Santosh, Saktikesh, Satish. See, with all their hard work and dedication, they are receiving this prize. Cheer them up. Basketball winners. Emerald House again secures the winner-up position. Ritik Roshan, Sudarshan, Kavya Balan, Rajendran, Santosh, Mithun, Antu Chelian, Harish, Mukundan. I request Satish sir also to come over to the stage. Sapphire House secures runner-up position. Tarun, Arush, Kamesh, Sarat Babu, Ritsan, Ganesh Rishi, Kavi Priyan, Adavan, Cheeman. Now I am going to announce the special prizes. Many of our students have participated in state level competition and many of them are selected for state level, national level competitions. So I am going to announce their names. Please cheer them up, give them a big round of applause. Sri Charan is selected for a state level competition of badminton. Bala Sabarish, Bala Sabarish of 8th standard is also selected for badminton state level competition. Ashwin of class 9, he has been selected for lawn tennis. Class 11. He is also excelling in his studies and also in sports. Madhav Krishnan, 10th standard lawn tennis. Rohit of class 10 has participated in 4 international chess tournaments, 5 state level chess tournaments, 1 national chess tournament. He has received total cash award of 72,000 and also a 24-inch TV for this year. Mithran of class 12, Silambam.
Subhash Karthik of class 11, athletic. Kavinesh of class 8, he has been selected for state level swimming competition. Bharani Kumar of class 9 has been selected for state level swimming competition. Sarveshwaran of class 6 also have been selected for state level swimming. Tamil Selvan of class 7 is going for state level competition skating. Class 7 Karun Sri Prasad. Karun Sri Prasad is also selected for skating state level. M. Darshan of class 8, archery, state level. M. Darshan of class 8 has been selected for state level skating. Now, it's time to reveal the top secret of this annual sports day. You want to know the winner-ups now? House-wise winner-up. House-wise winners you have to know or not? Okay. Emerald holds the winner-up sheet. I request the house captain, vice captain, mistress, assistant mistress and both of the PETs to join the dignitaries over the stage to receive the shield. Captains of Greenhouse, house captains, Kavya Balan. Good evening students. So I think ரொம்ப பிடிச்ச ஃபங்க்ஷன் நினைக்கிறேன் உங்க எல்லாருக்கும் அதானே ஸ்போர்ட்ஸ். So more than annual day you like this sports day very much I know, especially boys. And நம்மள்ட்ட இப்போ சீஃப் கெஸ்டா இருக்கிறவர் not an ordinary person, அவர் தான் ஸ்போர்ட்ஸுக்கே ஹெட். ஸோ நமக்கு இன்னைக்கு இங்கே வந்தது வந்து வெரி ஹாப்பி. அண்ட் அவர் இப்போ ஸ்டேஜில் இருக்கிறப்பவே அவருக்கு 4-5 கால் வந்துட்டே இருந்தது.
ஸோ இன் ஸ்பைட் ஆஃப் பிஸி ஷெட்யூல் அவர் நமக்காக வந்து இந்த டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்காரு. இனிஷியலி வென் பிரின்சிபல் மேம் வாஸ் டெல்லிங் அபவுட் தி ஸ்போர்ட்ஸ் டே இவ்வளோ கிராண்டாக இருக்கும்னு நானே இமேஜின் பண்ணல. ஸோ இட் இஸ் வெரி குட். Each and every step, definitely I owe everything to her. நான் ரொம்ப நீட்டாக she planned and ஏதோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் டே சும்மா ஒரு நேம் சேக் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நினச்சேன். பட் இவ்வளோ எஃபர்ட் எடுத்து she has done and எனக்கு ஒவ்வொரு தடவும் she used to update me. பட் அதுவுமே நான் இப்போ தான் I am seeing this live. It's very nice of her. She has done it excellently well. அவங்களுக்கு பெரிய தேங்க்ஸ் பண்ணோம். அண்ட் சாரை கண்டினியூஸாக ஃபாலோ பண்ணி அந்த ப்ரோக்ராம்க்கு, அதுவும் இப்போ எஸ்பெஷலி அந்த கேலோ இந்தியாவில் ரொம்ப இஸ் வெரி பிஸி. அதுலேயும் அவர் அந்த டைமுக்கு இன்வைட் பண்ணி ஷி ஹஸ் டன் அ குட் ஜாப். அண்ட் இந்த மெடல்ஸ் அண்ட் ஆல் அதெல்லாம் ரொம்ப மெட்டிகுலஸாக ஷி பிளான்ட். இட்ஸ் வெரி குட். அண்ட் உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர் யார்? ரொம்ப பிடிச்ச பிளேயர் ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குன்னு சொன்னார்ல. நம்பர் 1 ஈஸி ஃப்ரீ அட்மிஷன் அண்ட் ஆல் த மோர் ஹெல்த் ஒரு எவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். பிகாஸ் அது ஃபிட்டாக இருந்தால் தான் யூ கேன் டூ ஸ்போர்ட்ஸ். ஃபிட்டாக இருந்தால் தானே விளையாட முடியும். ஸோ அது ஒன்று சொன்னார். இன்னும் ஒரு 3வது பாயிண்ட் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, இஃப் யூ ஆர் ஃபிட் யூ வில் பி கான்சென்ட்ரேட்டிங் மோர் ஆன் யுவர் ஸ்டடீஸ். ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி கேம்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ டு செலக்ட் ஒன் கேம். அப்புறம் சார் இப்போ நம்ம கேம்பஸை பார்த்துட்டு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிட்டாரு. நிறைய இங்கே கொண்டு வந்து உங்களுக்கு ஐடியாஸ் சொல்கிறேன், நிறையா பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்? யூ ஷுட் ஆல் கோஆபரேட் வித் யுவர் டீச்சர்ஸ் இன் எதில் கேம்ஸ் பீரியட் வேணுமா வேண்டாமா? அப்போ எது கரெக்டாக இருந்தால் கேம்ஸ் பீரியட் அலோவ் பண்ணுவாங்க? ஸ்டடீஸ். கரெக்ட். ஸோ அப்போ நீங்கள் எல்லாரும் கோஆப்ரேட் பண்ணுவீங்க ஸ்டடீஸ்க்கு. அப்போ தான் கேம்ஸ் பீரியட். சார் இங்கே ஒரு பெரிய கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னா கேம்ஸ் பீரியட் அலோவ் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க. ஸோ அதனால ஸோ இஃப் யூ கிவ் தட் கான்ஃபிடென்ஸ் தென் தே வில் அலோவ் யூ கேம்ஸ் பீரியட். ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். ஹாப்பி பொங்கல். Thank you ma'am for your warm speech. Greetings children. I would like to thank our ma'am to appreciate all the effort which is taken by us. But at this moment I would not forget about the people who are behind me, especially the PT teachers, Mr. Naresh and Mr. Satish, and the coordinators, Mrs. Deepa, Gayatri, and all the crew. They have done a wonderful job that you are going to see. Thank you once again to everyone. Thank you. Invokes the blessings of God. I would like to call upon our welcome students, please maintain silence. But
you all. Shine
transformation. Practice creates confidence. Confidence empowers you. Do it everything with passion. Now
Mrs. Gayatri to give vote of thanks. Really privileged to propose vote of thanks on behalf of the management on this red carpeted day. First of all, I would like to thank our founder ma'am, whose vision and dedication have paved way for the success of this annual sports day meet. I extend my sincere gratitude to our secretary Meena ma'am and to our principal Sumi ma'am, who have always been a source of light, illuminating our paths and dispelling the darkness along our way. Thank you, ma'am. My heartfelt thanks to the chief guest who is present here. Is amongst his busy schedule, he has been gracing this day with us with his wisdom. Thank you, sir, for being with us. I thank Mr. Naresh sir and Mr. Satish sir, the physical education teachers of our school, from the bottom of my heart. I request both of the PETs to come over to the stage. I blissfully thank the directors of the show, that is the teachers, for their unwavering support. Thank you all, my dear teachers. Finally, yet importantly, I thank all the actors, that is the students, for your cooperation in making this event a grand success. I request our chief guest, our secretary ma'am, and our principal to honor our PETs on this special occasion. So this event is possible only by the PETs. Let's give a big round of applause for them. Thank you, Satish sir. Thank you, Satish sir. Thank you, sir. Students, so இனிமே உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்போர்ட்ஸ் வைஸ் ஏதாவது சந்தேகம் இருந்தாலோ ஏதாவது உதவி தேவைப்பட்டாலோ நீங்க எங்ககிட்ட கேளுங்க. நாங்க சாரை கான்டாக்ட் நம்பர் கொடுத்துருவோம். நீங்க யார் வேணாலும் எப்ப வேணாலும் சாரை கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். சார் அந்த மாதிரி உதவி செய்யறதுக்கு ரெடியா இருக்கிறார். சாரோட நம்பர் நீங்க என்னை வந்து கேட்டீங்கன்னா நான் கொடுத்துறேன். சரிங்களா? போர்ட்ல எழுதி போடுவோம், நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன். Thank you so much, students. Let us all stand up for national anthem.